सर्वकार्येषु सर्वदा अतुलितबलधामं हेमशैलाधरेऽहं धनुजवरितिशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। रामचंद्र भगवान गिरिराज धरण की जय। बदरी विशाल भगवान की जय। गोवर्धननाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरुदेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की वल्लभाधीश की ज्ञानदास बापू की बजरंगदास बापू की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे मन मीठो मीठो जमुना जी नो पानी लागे। मीठो रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। रानी लागे मन मीठो मीठो यमुना जी नो पानी लागे। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे मन प्यारो प्यारो मीठो मीठो जमुना जी नो पानी लागे। मीठो रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। राधा रानी लागे मन मीठो मीठो यमुना जी नो पानी लागे। जमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो
मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ये ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। आजी भरी भाई अब तो राधा नाम बनाई। मारी घड़िया ने भावे आजी भरी आगे भावे अब तो राधा नाम बनाई। मारी घड़िया ने भावे अब तो राधा नाम लगाई। ब्रज भालो की लाली तो गुलधानी लागे, गुलधानी लागे। मन प्यारो प्यारा मीठो मीठो कमला जी नो पानी लागे। राम राधा गुण धामी लागे, गुण धामी लागे। मन प्यारो प्यारो मीठो मीठो सरजू जिनो पानी लागे। लागे ब्रज भालो लागे। मन प्यारो प्यारो मीठो मीठो जमुना जी नो। राधा राधा नाम जपत है जो कोई नर नारी। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम। राधा राधा नाम जपत है जो कोई नर नारी। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा रानी। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा रानी। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो तो मीठो जमुना जी नो पानी लागे। राधा नाम में सुखद जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो मीठो मीठो जमुना जी नो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो मीठो मीठो जमुना जी नो पानी लागे। राधा नाम में सुखद जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन
पुरुषे विगुणे गुणभृत्ययः कथञ्चरितश्रुतयः साक्षान् सदसत्पर देवासुरः मुनयः ये भजयन्तः शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजं न तो लक्षया पतिं हरि। परमात्माना नामનું સ્મરણ કરી સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને શ્રીમદ ભાગવતી કથા સંભળાવે છે, જેનો મૃત્યુ સમય નજીક આવી ગયું છે તેવું ભગવત ભક્ત રાજા પરીક્ષિત બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ। નૈમિષારણ્ય નામના વનની અંદર 88,000 ઋષિગણ બેસી ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે। ધીરે ધીરે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો। જોત જોતામાં 7 દિવસ એક આંખના પલકારાની ભ્રાંતિ પ્રસાર થઈ ગયા। હજી આપણે સોચતા હતા કે ભગવાન ભાગવતજીની કથા કરવી છે, એટલી વારમાં 7 દિવસ સમાપ્તિ થઈ ગયા। ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરતા કરતા સમય ક્યારે વ્યતીત થઈ જાય છે તે મહેસૂસ નથી થતું। આપણું દુઃખ ભૂલાય છે, આપણા વ્યાધિ ભૂલાય છે, આપણી સમસ્યાઓનું નિવારણ થાય છે અને મનને શાંતિ મળે છે। ભગવતની કથાની અંદર આટલું મહત્વ અને આટલી સામર્થ્યતા છે। રાજા પરીક્ષિતે કીધું, મહારાજ એવું કોઈ ચરિત્ર સંભળાવો જે ચરિત્ર સાંભળવાથી તનની શાંતિ મળે, મનની શાંતિ। રાજા મહારાજ તમે યુદ્ધોની કથા સંભળાવો છો, યુદ્ધની કથા સાંભળી અને મારું મન વિહવળ બને। હવે તો મારે મોક્ષ જોઈએ છે મહારાજ, મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય, જેમાં મારું શ્રેયસ્ય હોય મહારાજ એ મને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજા અતિ પવિત્ર પણ છે, મનને શાંતિ કરનારું છે અને તમારા અંદર પુનઃ જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યને સ્થાપિત કરનારું છે। બોલે મહારાજ એવું ક્યું ચરિત્ર છે? રાજન સાંભળો। શ્રી શુક ઉવાચ કૃષ્ણસ્યાસિત સખા કશ્ચિત બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ વિરક્ત ઇન્દ્રિયાર્ધેષુ પ્રશાંત આત્મા જીતે યદ્રચ્છાયોપપન્નેન વર્તમાનો ગૃહે ક્ષમી તસ્ય ભાર્યા કુચ
વાત્સલ્યસ્ય સુક્ષામા ચ તથા પતિવ્રતા પતિપ્રાહા લયતા વદનેન સા દારિદ્ર્યાસિદામાના વેશમાનાભિગમ્ય ચ નનો બ્રહ્મન ભગવતઃ સખાક્ષાક્ષત્રયપતિ બ્રહ્મણશ્ચ શરણશ્ચ ભગવાન સાત્વતવર્ષભ કૃપેહિ મહાભાગ સાધુનામ ચ પારાયણ દારિદ્ર્ય દ્રવિણમ ભોરે ચેદતે કૌટુંબિની. રાજન અતિ પવિત્રમાં પવિત્ર ભક્તિને વધારનાર સુદામા દેવનું ચરિત્ર છે. રાજન સાંદીપુની ઋષિ મુનિને ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ અને સુદામાદેવ બંને ગુરુજીને ત્યાં વિદ્યા અભ્યાસ માટે આવ્યા છે. અહીંયા થોડે દૂર જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણએ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી એ સાંદીપુની ઋષિનો આશ્રમ છે. અહીંયા શિવ મંદિર છે ને નજીક ત્યાં. તો એક તો આ ભગવાન કૃષ્ણની વિદ્યા પ્રાપ્તિની ધરા છે અને અહીંયા જ સુદામા દેવ જેવા પવિત્ર બ્રાહ્મણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તો ભગવાનની ભૂમિ તો ખરી જ, પણ ભગવાનની ભૂમિની સાથે સાથે ભક્તની પણ ભૂમિ છે. આપણી સૌરાષ્ટ્રની ધરતી એવી છે કે અહીંયા કેવલ ભગવાન નથી રહેતા, અહીંયા ભગવાનની સાથે સાથે ભગવાનના ભક્તો પણ રહે છે. ઉત્તરાંચલ દેવભૂમિ ખરી પણ ભક્ત ભૂમિ નથી. ભક્ત ભૂમિ તો પછી દક્ષિણની અંદર, દક્ષિણ દિશા એ ભક્તની ભૂમિ છે. તો ઉત્તર દિશા છે ભગવાનની ભૂમિ છે. અને અત્યાર સુધીની અંદર ભગવાનના 24 અવતારો થયા, તેમાંથી 4 અવતાર કેવલ ભગવાન બ્રાહ્મણને ત્યાં લીધા છે. આજથી બ્રાહ્મણનું શાસન છે એવું નહીં. બ્રાહ્મણોનું શાસન સતયુગથી 4 યુગોમાં. અત્યારે થોડા લોકોના હાથમાં શાસન આવી જાય તો એમ સમજે કે અમે રાજા થયા. ના, શાસન બ્રાહ્મણોના હાથમાં છે અને બ્રાહ્મણોના હાથમાં જ રહેશે. કારણ કે વર્ણાનામ બ્રાહ્મણાના ગુરુ, 4 વર્ણના ગુરુ બ્રાહ્મણ છે. અને આપણે જોયું આગળ કથા પણ સાંભળી કે જ્યારે રાજાઓએ ઉપદ્રવ મચાવ્યો ત્યારે બ્રાહ્મણોએ જ એને માર્યા. અને એના એ બ્રાહ્મણો શાસન પ્રત્યક્ષ નથી કરતા, અપરોક્ષ કરે છે. સિંહાસન ઉપર નથી બેસતા, પણ સિંહાસન ઉપર બેસનાર વ્યક્તિ એને પૂછ્યા સિવાય હલી ન શકે. ચક્રવર્તી રાજા દશરથ કહેવાતા ખરા, પણ જે કાંઈ નિર્ણય લેવો હોય તો ગુરુ વશિષ્ઠજીની પાસે જવું પડતું હતું. 4 યુગોની અંદર બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય, બ્રાહ્મણોનું શાસન. સતયુગમાં બ્રાહ્મણોનું શાસન, ત્રેતામાં વિશ્વામિત્ર વશિષ્ઠ એનું શાસન, દ્વાપરમાં ગર્ગાચાર્ય,
શાંતિપુની ઋષિમુનિ, સુદામાદેવ, આ બધા બ્રાહ્મણોનું શાસન હતું. અને આજે કલિયુગની અંદર રાજા ગમે તે હોય પણ એની બુદ્ધિનું માર્ગદર્શન આપનાર શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ જ હોય. અને છેલ્લે રાજા પણ બનાવ્યો બ્રાહ્મણ ચાણક્ય, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. તો ભગવાનને બ્રાહ્મણ પ્રિય છે. એટલું જ નહીં, પ્રિયની સાથે સાથે એની ઉપર ભગવાન સમદ્રષ્ટિ પણ રાખે છે. બાહ્ય રીતે બ્રાહ્મણ તમને આર્થિક રીતે સદ્ધર નહીં દેખાય. હવે એમાં પણ થોડું પરિવર્તન આવી ગયું છે. આજે બ્રાહ્મણ પણ ધીરે ધીરે સદ્ધર થવા લાગ્યા છે, સંપન્નવાન. પણ તકલીફ એ થઈ કે સંસ્કાર થોડા અમારામાં બી ઘટવા મળ્યા છે. કમી છે તો સ્વીકારવી જ પડે છે. ધીરે ધીરે વેદને ભણનારાઓ, શાસ્ત્રને જાણનારાઓ ધીરે ધીરે ઓછા થવા લાગ્યા. એમાં ભૂલ પણ અમારી નથી, એ પણ સમજી લો, ભૂલ તમારી છે. બ્રાહ્મણોનો બાળક સંસ્કૃત ભણવા ન જાય, વેદ ભણવા ન જાય, શાસ્ત્ર ભણવા ન જાય, એનું કારણ આપ લોકો છો. કારણ કે આજના સમયની અંદર ઘર ગૃહસ્થી ચલાવવી બહુ મુશ્કેલ યુક્ત છે. જેમ તમારા બાળકોને, તમારા પરિવારને ખાવા જોઈએ છે, કપડા જોઈએ છે, પહેરવા જોઈએ છે, એમ બ્રાહ્મણોના બાળકોને પણ ખાવા પહેરવાની જોઈએ છે. અમારો અનુભવ છે, અમને કોઈ પર દયા આવશે, કોઈના લગ્ન હોય અને જો આખા લગ્નના ખર્ચનો કાપ 2 વ્યક્તિ પર આવે. પહેલો આવે રસોઈયો, એનું બિલ છેલ્લે આવે. બધો ઓરો પતી જાય પછી રસોઈ આવે એટલે શું કે ખબર, દાળમાં મીઠું નહોતું બરાબર, ને શાક નહોતું, બટેટા વડા કાચા ઉતારતા થાય. પેલો કે હિસાબ કરવા આવ્યો ત્યારે ત્યાં કીધું તો મારું ક્યાં તેલ બળતું, અડધા કલાક વધારે ઉકાળ હતો. પણ હિસાબ કરવા આવે એટલે કે દાળ આવી હતી. પછી બિચારાને કા બોલ્યો, કાંઈક શરમાય ને, પછી એમ કે ભાઈ જે કાંઈ દેવું હોય દેજો ને. હવે એટલે કાપ એની ઉપર આવે, અને બીજો કાપ અમારી ઉપર. ગોર બાપ આવે દાપુ સમજવા ત્યારે તમે આવી પૂંજા ન કરાવી, ઓલું ગડબડ કરાવી નાખ્યો. પણ ન્યા કીધું હોત તો 4 ને બદલે હાથ ફેરવા ફરે, તમારો શું વાંધો છે? પણ હવે આમાં કટ નહીં કરતો કાંઈ. છેલ્લો વારો એનો વારો છે. એટલે બ્રાહ્મણો આજે ધીરે ધીરે અન્ય ધંધાની અંદર, અન્ય પ્રવૃત્તિની અંદર લાગ્યાનું કારણ આર્થિક. તમે લોકો ગામ છોડી વિદેશ જતા રહ્યા, ગામમાં ચાલે નહીં, ઘરનું પોષણ કેમ કરવું, એટલે અન્ય પ્રવૃત્તિમાં લાગી ગયા. એટલે જે બ્રાહ્મણો આ કાર્યની અંદર છે ને, એને તમે તૃપ્ત રાખજો. નહીતર એ પણ આ કાર્ય છોડીને જતા રહેશે. એના છોકરાઓ ભણતા નથી સંસ્કૃત. હવે તમારા દીકરાના લગ્ન કરાવનાર કોઈ બ્રાહ્મણ નહીં મળે. બધાએ જાન સાથે કોર્ટમાં જવાનું હશે. જજ સાહેબ ઉભા છે, ચોપડો લઈ ઓખણા પોખણા કરાવી દે છે, કર સાઈન, જા ભાઈ છૂટ, થઈ ગયા લગન. હવે જોજો આપણે કારતક મહિનો, હવે બ્રાહ્મણોને એવી તડા પડી પડશે. ઘણી વખત એવું કે બ્રાહ્મણ છો, બોલે ધોતી પહેલે હાથ. કેવી સ્થિતિ થાય છે ઘણી વખત, તમે ખુદ અનુભવ કરો છો. કથા સત્યનારાયણ કરાવો તો કે અમારા દાદા 11 રૂપિયા આપતા અને અમારા ગામમાં 11 રૂપિયા દેવાનો છાલ છે, એવું નહીં રાખતા. એનું ઘર સદ્ધર હશે તો કાંઈક પુસ્તકો ભણશે, કાંઈક નવું જ્ઞાન ઉપાર્જન કરશે તો એ તમને આપશે. હવે એને પેટમાં ખાડો હોય, એના સંતાનો ભૂખ્ય હોય, હવે એ ક્યાં ભણવા જાય? તો તમને પણ જ્ઞાન નહીં આવે. અને પછી કંટાળીને કહે છે એના દીકરાને કે આપણે નહીં ભણતો, નોકરી મળે એવું ભણ કાંઈક.
2-5 હજારની રૂપિયાની નોકરી મળી જાય ને તો આ કોઈને, અને આ કામ છે ને બહુ અઘરું છે. ગોળ બાપાનું કામ કરવું ને બહુ અઘરું, સહેલું નથી. તો ટાઈમે પહોંચી જાય તો વાંધો નહીં, યજમાન ને ઘેરે, નહીતર એવું હમણાં અમારે તો ત્યાં થોડીક મર્યાદા છે. આપણે આ બાજુ તો અમે પોરબંદર સાઈડ બાજુ જાય ને એમાં થોડુંક મોડું થાય ને, આવો ક્યાં ગયો થો ભામણ લે બાપા. પછી અમને ખબર હોય કે અમુક જગ્યાએ અમુક દોઢ ડાયા બહુ હોય, સમજ્યા? ઘરવાળાને કઈ પડી ન હોય, દોઢ ડાયા બહુ પડી હોય, એ ગોતતો જ હોય કાંઈક પોતાનું કેમ વર્ચસ્વ પડે એમ. જેવા અમે જાય મોડા જાય એટલે તરત કે અમે કે ભાઈ આવો, ક્યાં ગામથી આવ્યા છે, શું થાય સગા? મારા ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં. એ બોલે પેલા ની બોલતી બંધ કરી દે અને પછી એને એમ કહી કે જા તું ડાભડો ગોત્યા. એને ડાભડો ગોતવા મોકલતી તો હવન પૂરો થાય ત્યાં સુધી ન દેખાય. ડાભડો મળે તો આવે ને, ગામમાં ક્યાં ડાભડો મળવાનો છે ને? એટલે એને તૃપ્ત કરો. બને ત્યાં સુધી તમે જે કાંઈ આપો છો ને દક્ષિણા, એ તમે એની મજૂરી આપો છો. મજૂરી કરતા વિશેષ આપો તો દાન કહેવાય. તમે આજ એક કોઈ પણ મજૂરને બોલાવો છો આજે કપાસ ઉતારવા, તો એક ગાંસડીના કેટલા રૂપિયા લે છે એક દિવસના? 100 રૂપિયા, 80 રૂપિયા, જે કાંઈ ચાલતું હોય તે. અને તમે 50 રૂપિયામાં સત્યનારાયણની કથા કરાવો તો કેમ ચાલે? એક સામાન્ય મજૂર કરતા પણ એની નીચી કેટેગરી આપી દીધી. એને 500 ને એક આપો, 200 ને એક આપો તો એમ થાય કે નહીં હવે મને કઈક મળ્યું છે, તો તમને પુણ્ય લાગે. નહીતર મજૂરી કરાવી છે, મજૂરીના પૈસા તમે એને આપ્યા છે, દાન નથી આપ્યું. તો ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રિય મિત્ર સુદામાદેવ સાંદીપુરની ઋષિ મુનિને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરે છે. બંને ભગવાને 64 દિવસની અંદર 4 વેદ, ધનુર્વિદ્યા, અર્થવિદ્યા, રાજવિદ્યા, બધાનું જ્ઞાન કેવલ 64 દિવસની અંદર પ્રાપ્ત કરી લીધું. વાદ પરાત્પર બ્રહ્મ છે, જેના રૂવાડે રૂવાડે બ્રહ્મ છે, વેદની ઋચાઓ રૂવાડામાંથી નીકળે છે. પણ એક ગુરુ પરંપરા બતાવવા માટે ભગવાન ગુરુજીને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે ગયા. વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયો. કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકાધીશ દ્વારકાએ ચાલ્યા ગયા. એ તો સોનાની નગરીનો રાજા થયો. અહીંયા અમારે સુદામાદેવ બ્રાહ્મણ પોતાની નગરી પોરબંદરની અંદર આવ્યા છે. જ્ઞાની છે. સુદામાદેવની પાસે કેટલી વસ્તુ હતી જુઓ. ભગવાનનો મિત્ર થવા માટેની ક્વોલિફિકેશન, લાયકાત સુદામાદેવની પાસે કેટલી હતી જુઓ, તો ભગવાનના પ્રિય થવા. બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમ, બ્રાહ્મણ એ છે બ્રહ્મને જાણે. બ્રહ્મમ જાનાતિ ઇતિ બ્રાહ્મણ, જે બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. તો બ્રાહ્મણ છે બ્રહ્મવિત્ત, બ્રહ્મને જાણનારા છે. બ્રહ્મ કોણ છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ. ભગવાન કૃષ્ણ બ્રહ્મ છે, તો એ બ્રહ્મને જાણે છે, એટલે બ્રહ્મવિત્ત. વિરક્ત, કોઈ પણ પ્રકારની એને આસક્તિ નથી. આસક્તિ હોય તો દુઃખ થાય, આસક્તિ ન હોય તો દુઃખ ન થાય. એટલે સુદામાદેવની કોઈ આસક્તિ, વિરક્ત છે પોતે. ઇન્દ્રિયાર્થે પ્રસન્ન આત્મા. ઘણી વખત માણસ મનથી પ્રસન્ન હોય પણ ઇન્દ્રિયોથી પ્રસન્ન ન હોય. આંખને સારું જોવું જોઈએ, કાનને સારું સાંભળવું જોઈએ, જીભને સારું ખાવું જોઈએ. પણ સુદામાદેવ ઇન્દ્રધાસે પ્રસન્ન આત્મા, ઇન્દ્રિયોથી પણ પ્રસન્ન છે. પોતાની ઇન્દ્રિયો બધી તૃપ્ત છે, કોઈ જાતનું ઇન્દ્રિયોને
લાલચ નથી અને જીતેન્દ્રિયમ, અને પોતે મનના મક્કમ વ્યક્તિ છે, દૃઢ નિશ્ચય વાળા. યદ્રચ્છા ઉપપન્નેનઃ, યદ્રચ્છાથી જો કાંઈ દ્રવ્ય મળે છે એનાથી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. કોઈની પાસે ભિક્ષાવૃત્તિ માટે નથી જતા, કોઈની પાસે લાંબો હાથ નથી કરતા કે ભાઈ મને આપ. પોતાની આજીવિકા, પોતાની ધન ઉપાર્જન જેટલું થાય છે એની અંદર પોતે ચલાવે છે. એનાથી વિશેષ એને કોઈ આસક્તિ, આ ઈચ્છા નથી. અને ગૃહાશ્રમી છે, અને પોતે ગૃહસ્થ જીવનની અંદર પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. પણ એમના પત્ની સુશીલા દેવી, સુદામાદેવ, એમના પત્ની સુશીલા દેવી એ પણ મહાન પ્રતિવતા છે. પોતાનો પતિ જે કાંઈ દ્રવ્ય કમાય છે એનાથી સ્ત્રીએ પોતાનું જીવન ચલાવવું જોઈએ. એનાથી વિશેષ એને કોઈ ઈચ્છાઓ રાખવી જોઈએ નહીં. પોતાનો પતિ જે દ્રવ્ય કમાતો હોય એનાથી વિશેષ ઈચ્છા રાખે છે તો પોતાના પતિ ઉપર વિશેષ બોજ બને છે. એટલે સ્ત્રીનું પ્રથમ કર્મ છે કે પોતાનો પતિ જે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરે એનાથી પોતાનું ઘર નિર્વાહ ચલાવવું જોઈએ. પછી પાડોશ વાળા બેન 500 રૂપિયાની સાડી લાવ્યા હોય અને તમારા ઘરવાળાની સાથે, પતિદેવની સાથે 500 રૂપિયાની સાડી લેવા માટે રોજ માથાકૂટ કરો, બાજુવાળા લઈ આવ્યા એટલે મારે લેવા જાવી છે, તો પેલો અપાવશે ખરો પછી ઇજ્જતથી, પણ એની ઉપર બોજ વધી જશે. એની ઉપર બોજ ન વધે. જે અર્થ ઉપાર્જન કરે એનાથી ઘર ચલાવો, એમાં પણ પાછું બચાવો. જ્યારે પોતાના પતિને દ્રવ્યની આવશ્યકતા પડે તો સ્ત્રીએ પોતાની ગુપ્ત રાખેલી, છુપી રાખેલી સંપત્તિ પોતાના પતિને સમર્પિત કરી દેવી જોઈએ. બચાવો છો ને બધા? હવે તો બહેનોના કબાટના અંદર સાડીની ઘડને ન ખોલાય. ભાઈઓ, એક એક ઘડી ઉપર 100, હવે તો 100 ની નહીં, હવે તો 500 ની. અમને જ ખબર છે ને, સુરતમાં કથા કરીએ, અમારી જેટલી કથા સુરતમાં થાય ને બધા બહેનો જ કર્યા, ભાઈઓ કોઈ આવે જ નહીં. અમને એમ થશે કેમ? અને 10,000 રૂપિયા સુધી, 25,000 રૂપિયા સુધી બહેનો ચડાવો કરે, કોઈ ભાઈ નહીં. એમાં બેન ઘેરે જઈને કહે કે આપણે પોથી ચડાવો કર્યો, તમે તૈયાર રહેજો, અને ઓલા તૈયાર થઈ જાય. એને ખબર છે કરજો, આવું કરશો ને તો ભાગવતજીનું કોઈ કામમાં આવશે. હવે 500 ની જગ્યાએ 1000 ની મુક્તા થઈ જાવ, પણ ભેગું કરો. સુદામા દેવના બ્રાહ્મણ સુશીલાજી ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. સુદામા દેવજી બ્રાહ્મણ શરીર મળવું એ સદભાગ્યનું કામ છે. માણસ થઈને આવવું પહેલું સદભાગ્ય. બીજું સદભાગ્ય બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ લેવો એ વધારે સદભાગ્ય. બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ લીધા પછી વેદાભ્યાસ કરવો એનાથી સદભાગ્ય. વેદાભ્યાસ કર્યા પછી પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ વેદોના વેદ પાઠી કરતા પર પુરાણનો પાઠ કરનાર વ્યક્તિને મહત્તા જાદી આપી છે, વધારે આપી છે. ભગવાનની કથા છે પુરાણોની અંદર, પુરાણોનું પઠન કરવું. એમાં પણ ભાગ્યશાળી હોય બ્રાહ્મણ, ભગવાનનો ભક્ત બને. એનાથી પણ જો ભાગ્યશાળી હોય બ્રાહ્મણ તો સાચો વૈષ્ણવ બને, બીજાના દુઃખને દૂર કરવા. એનાથી
બ્રાહ્મણ જો વિશેષ ભગવાનની કૃપા થાય તો પોતાનું જીવન કેવલ ભગવાનના ભજનમાં વ્યતીત કરી દે, એ બ્રાહ્મણ ઉપર વિશેષ કૃપા છે. તો સુદામા દેવ પોતાનું જ્ઞાન અર્થોપાર્જનની અંદર વાપરતા નથી, પોતાનું જ્ઞાન ભગવાનના ભજનની અંદર વાપરે છે. સવારે 4 વાગે જાગે, પ્રાતઃ સંધ્યા કરે, પ્રાતઃ સંધ્યા કર્યા પછી 11 ગાયત્રી મંત્રની માળા જપે, ગાયત્રી મંત્રની માળા જપ્યા પછી પંચદેવનો પાઠ કરે, પંચદેવના પાઠ પછી પ્રાતઃ હોમ કરે, પ્રાતઃ હોમ કર્યા પછી શ્રી મહિમ્ન સ્તોત્રનો પાઠ કરે, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરે. આટલું કરે ત્યાં 10:10 થઈ જાય. આજકાલ બહેનો ભાઈઓ માતાઓ અમને પૂછે અમને કોઈ મંત્ર આપો. મંત્રની કોઈ જરૂર નથી. અને મંત્ર હવે લોકો નવું એટલે ટીવીમાં બધું આવે છે ને, મંત્ર તંત્રો પણ શીખી ગયા બધા. અમારી પાસે આ પડીકું તમે પેકેજ મંગાવી લેજો, અમે જે ટીવીમાં બતાવીએ એ પ્રમાણે વિધિ વિધાન કરતા રહેજો. એ બહુ લફડામાં પડતા નહીં. તમારે લક્ષ્મી જોઈએ છે, મળશે. તમારે સુખ જોઈએ છે, મળશે. તમારે પતિ જોઈએ છે, મળશે. તમારે પત્ની જોઈએ છે, મળશે. તમારે સંતાન જોઈએ છે, મળશે. તમારે ઘર જોઈએ છે, મળશે. કોનાથી? કેવલ એક વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરવાથી. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ જો કોઈ વ્યક્તિ કરે તો હું એને છાતી ઠોકીને કહી શકું છું કે એના ઘરની અંદર કોઈ દિવસ દરિદ્રતા ન આવે. જાઓ, સ્વ અનુભવ કરેલો છે. કાંઈ નહીં કરવાનું, કેવલ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના પાઠ કરો. જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે બસ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર, બીજું કાંઈ નહીં. કોઈ સ્તોત્ર નહીં, મંત્ર નહીં, માળા નહીં. કારણ કે મંત્રમાં માળામાં મંત્ર તમે કરવા જશો તો દોષ લાગે. ઘણી વખત મંત્ર તમે સાચો ન બોલી શકો. ભગવાનના 1008 નામ છે, 5 નામ ઓછા બોલો ને તોય કઈ ભગવાનનું ઓછું નથી થઈ જવાનું. અને 1008 ની જગ્યાએ 1020 તમે બીજા 12 તમારા ઘરના બોલો તોય હાલે. તોય તંત્ર મંત્ર જપ એમાં જવાની જરૂર. કેવલ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો, તમારું ભાગ્ય બદલી નાખે. એટલી તાકાત છે. અને કોને કીધેલા છે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ? ભીષ્મ પિતામહે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર દરવા યુધિષ્ઠિરને. અને ભગવાને યુધિષ્ઠિરને કીધું, વિશ્વદાદાએ કે બેટા કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરતું. વિશ્વમ વિષ્ણુ વષ્ટકારો ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ ભૂતકૃત ભૂતાત્મા ભૂત ભાવના ભૂતાત્મા પરમાત્મા ચ મુક્તાનામ પરમાગતિ અવિહકોશ સાક્ષી ક્ષેત્રજ્ઞ પરમેશ્વર. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો. વિશ્વમ વિષ્ણુ વષ્ટકારો ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ. વિશ્વનું જે પાલન કરે છે એ પરમાત્માના નામનું તમે પોષણ નામ લેશો, તમારું પોષણ નહીં કરે. એ સુદામા દેવ બપોરની મધ્યાહન સંધ્યા કરે, વળી પાછા પાઠ કરે, વળી 3:30-4 થાય, વળી સ્નાન કરે, વળી સંધ્યા વંદન કરે, વળી પાઠ કરે, સાયમ હોમ કરે. આ જ કર્મ કરવામાં સુદામા દેવનો સમય જતો રહે છે. એટલે પોતાનું જ્ઞાન અર્થોપાર્જનની અંદર નહીં વાપરતા, ભગવાનની અંદર વાપરે. અને થયું શું એનાથી? ધીરે ધીરે સુદામા દેવની ઘરની અંદર દરિદ્રતા આવતી. અને ભાઈ, દુઃખ આવે તો જ ભગવાનનું ભજન થાય છે. સુખમાં ભગવાનનું ભજન નથી થતું. જેટલા સુખ એટલું ભગવાનનું ભજન દુઃખ. એટલે દુઃખથી જ ભગવાનને ભજાય છે. તો સુદામા દેવના પત્ની સુશીલાજી પણ પોતાના પતિને મદદ કરે છે. એની કોઈ ઈચ્છાઓ નથી. પોતાના પતિ ભગવાનનું ભજન કરે છે, એનાથી તૃપ્ત છે. પણ ઘર ચલાવવા માટે, આજીવિકા ચલાવવા માટે
સુદામા દેવના ઘરની અંદર હવે કોઈ રહ્યું નહીં. અને ભાઈ ગરીબી બહુ ખરાબ છે. ગરીબ હોય ને એને પૂછો. ગરીબ માણસ કોઈ દિવસ કોઈ પ્રસંગ કરે ને તો બધી વ્યવસ્થા કરીને ખબર છે હું ગરીબ છું, કોઈને પાસે માંગવા જઈશ ને તો મને મળશે ને. અને તમારા પાડોશની અંદર કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ રહેતી હોય, એને ઘરે કાંઈ પ્રસંગ હોય, એની વ્યવસ્થા બધી એને કરી હોય, પણ એને જઈને તમે કહો ભાઈ દીકરીના લગ્ન છે, કાંઈ ઘટતું કારવતું હોય ને, જોતું હોય ને, રાતે 12 વાગે મારો દરવાજો ઠોકજો, હું આપીશ. એને કાંઈ જોતું નથી, પણ એની છાતી ગજ ફૂલવા લાગે કે અમારા પાડોશી અમારે ઘરે પ્રસંગ છે, એને એમ કીધું કે કાંઈ જોતું હોય ને તો લઈ જાજો. માણસને જીવન જીવવામાં 2 વસ્તુની આવશ્યકતા છે. એક છે હવા અને બીજી જોવે હૂંફ. હૂંફ મળી જાય કોઈ સારસ વ્યક્તિની, માણસનું જીવન પ્રસંગ પતી જાય. સુદામા દેવ ભગવાનનું ભજન કરે. પોતાના આંગણાની અંદર, આશ્રમની અંદર નાના વૃક્ષ હતા, એની ઉપર કુમળીઓ આવે, એ કાપી સુશીલા દેવી એની બાફી એની ઉપર થોડું નમક નાખી પોતાના બાળકોને જમાડે છે. હવે કુમળીઓ પણ મળતી નથી, બાળકો રડે છે. એક દિવસ સુદામાના પત્ની સુશીલા દેવી કહે છે, પતિદેવ તમે કહો છો ને કે મારો મિત્ર દ્વારકાનાથ છે, પ્રભુ આપ એની પાસે જાઓ. સુદામા દેવે જવાબ તો આપ્યો, જો દેવી એક વસ્તુ યાદ રાખી કે કોઈ સંપન્ન માણસની પાસે ગરીબ માણસે માંગવા ન જવું. જેવા આપણે અંદર પગ મૂકીએ ને એટલે તરત આપણે કઈ બોલીએ ને શરૂ કરી દે. હમણાં તો કારખાનો હાલતો નથી ને, છોકરાઓ બરાબર કામ કરતા નથી ને, બહુ તકલીફ છે. અને ખબર છે આ માંગવા આવ્યો છે. કરોડપતિ માણસ 2 મિનિટમાં ભિખારીની જેમ વાતો કરવા મળે કે જો મોટી વાતો કરીશ ને કે મને 1000 રૂપિયા ઉછીને આપો તો શું કરશું, આની પાસે ક્યારે માંગવા. હવે આપણે બોલવું કે ન બોલવું, અને છા પણ પાઈ નહીં હો. છા પીવાની વાત તો છોડો ભાઈ બહેનો, પાણીનો ગ્લાસ ન પાય. ગરીબી બહુ દોરી છે. અને યાદ રાખજો તમારા જીવનની અંદર તમે ગરીબ હો ને એની ખબર તમારા કોઈ સગા વાલાને ન પડવા દેતા. અને ખાસ કરી તમારા પાડોશીને જાણ ન થવી જોઈએ કે આપણા ઘરની અંદર ખાવાનું નથી, કાંઈ ખાતા ન હોય, છાશ ને રોટલો ખાતા હોય, પણ જોરથી બોલવાનું. લો ને એક છાલ્યું દૂધ પીવો ને તમે, આવો સરસ દૂધ પાક બનાવ્યો, એલચી બદામ નાખીને પીતા નથી. તો પાડોશી વિચાર કરે કે છાશ ના વાંધા પડે છે અને કાજુ બદામ નાખીને દૂધ પાક પીવે છે. પોતે દૂધ પાક ખાતો હશે ને એની મજા નહીં આવે. પછી પાડોશી કેમ વધારે ગરીબ રહે એક જ એ લોકોની દ્રષ્ટિ હોય છે. પાડોશીને ખબર ન પડવી જોઈએ કે આપણા ઘરમાં નથી. અને કોઈ સગાવાલાની પાસે માંગવા ન જાવ ગરીબીમાં. બહુ ધ્યાન રાખજો, નહીં મળે તમને કઈ. સુદામા કહે છે મારે મારા પતિ દ્વારકા, મારો મિત્ર દ્વારકાનો, સોનાની દ્વારકાનો રાજા છે ભાઈ, મારે એને ભિખારી નથી બનાવવો. અને અજાચક વ્રત છે, હું કઈ માંગતો નથી. પણ સુશીલા દેવી કહે છે કે સુદામા દેવ નાના બાળકો છે, સાંજે આવે છે મારા બાળકો રમત રમી અને મને કહે છે માં ભોજન આપ. ત્યારે હું કહું છું બેટા સુઈ જા, હું તને સવારે ભોજન કરાવીશ. મારો બાળક સવારે આવે છે મારી પાસે, મૈયા મને ભૂખ લાગી. હું મારા બાળકને કહું છું બેટા સાંજે સંધ્યાના સમયે હું તને ભોજન કરાવીશ. આમ કરતા કરતા મેં મારા પુત્રોને 7 દિવસ નીકાળ્યા છે. બ્રહ્મદેવ જ્યાં સુધી આ શરીરની અંદર હાડ માંસ હતું ત્યાં સુધી આ શરીરથી મેં મારા બાળકોનું પોષણ કર્યું છે. હવે તો શરીર ઉપર
શરીરમાં પણ કોઈ વસ્તુ છે નહીં મહારાજ, મારા બાળકો ગોમતી મારા બાળકોનું તો જોવો તમે। अरे सुशीला कहे रे स्वामी शिशु ने भोजन नी खामी। सुशीला कहे रे स्वामी शिशु ने भोजन नी खामी। તમારા દોસ્તાર દ્વારિકા નાથ છે રે, તમારા દોસ્તાર દ્વારિકા નાથ છે, તમારા દોસ્તાર દ્વારિકા નાથ છે રે, દ્વારિકા નાથ છે। જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે। સુદામાએ કીધું, દેવી કૃષ્ણ મારાથી નાનો છે, એને 16,108 રાણી છે। તારે એમ પૂછે તમારો મિત્ર આવ્યો તમારી માટે કઈ લાવ્યો છે તો હું શું મોં બતાવું? પાડોશની અંદરથી 3 મુઠ્ઠી તાંડુલ લઈ આવ્યો। 3 મુઠ્ઠી તાંદુલ બાંધવાને માટે સુદામા દેવના ઘરની અંદર એક વેદ કપડું નહોતું ભાઈઓ બહેનો। તો વિચાર કરો સુદામા દેવની ગરીબી કેટલી હશે। 3 કપડાઓ ભેગા કરી ગાંઠ મારી મારી 3 મુઠ્ઠી તાંદુલને બાંધ્યા। સુદામા દેવ તૈયાર થયા છે। પત્ની સુશીલા દેવી સુદામા દેવને વળાવવા આવે। દુબળું પાતળું શરીર છે ભાઈ, ડાબા ખંભા પર જનોઈ છે, જનોઈના વજનથી સુદામા દેવનો ખંભો ઝૂકી જાય છે। ગળાની અંદર રુદ્રાક્ષની માળાઓ પહેરી છે, ગાયની હાથમાં લાકડી છે, લોઠણ સુધી કોતડી પહેરી છે। સુશીલા દેવી ગામના પાદરે આવે છે। દેવ સાચવીને જાજો। સુદામા દેવનો હવાની સાથે શરીર ઉડે છે। સુશીલા દેવીએ સૂર્ય ભગવાનની સામે જોઈ, હે સૂર્ય નારાયણ પ્રભુ, મેં મન વચન અને કર્મથી મારા પતિની સેવા કરી હોય। સૂર્ય નારાયણ, હું એક આર્ય ઋષિ પત્ની છું મહારાજ, મારા પતિને સમર્પિત હોત। હે સૂર્યદેવ, મારા પતિની રક્ષા કરજો। હે સૂર્ય નારાયણ, મારા પતિની રક્ષા કરો। જ્યાં સુધી મારો પતિ પાછો લાવે ને, હે સૂર્ય નારાયણ, હું આર્ય ઋષિ પત્ની પ્રતિજ્ઞા કરું છું, અન્ન જળનો ત્યાગ કરું છું મહારાજ, અન્ન જળનો ત્યાગ કરું છું। ઋષિની પત્નીએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે। અહીંથી સુદામા દેવ ચાલે છે। દુબળું પાતળું શરીર છે, ખંભે જનોઈ છે, ગળાની અંદર રુદ્રાક્ષની માળાઓ પહેરી છે, બ્રહ્મતેજની કપાળ ચકચકિત છે। જાય છે બ્રહ્મણ દેવતા, દ્વારકાની વાટ પકડી છે। દ્વારિકાના પંથે એક બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે। દ્વારિકાને પંથે બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે। દ્વારિકાના પંથે બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે। દ્વારિકાને પંથે બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે। બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે। બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય છે। દ્વારિકા
જાય છે દ્વારિકાના પંથે બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય બ્રાહ્મણ ચાલો જાય છે ઋષિ ચાલો જાય છે દ્વારિકાના પંથે બ્રાહ્મણ ચાલો જાય છે દ્વારિકાના પંથે બ્રાહ્મણ ચાલ્યો જાય ભગવાને ગીતાની અંદર કીધું છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ આ સુદામા દેવ ઘરની પણ વ્યાધિ હતી એ પણ છોડી દીધી હવે ભલું થયું અને ભાગી ઝંઝાટ અને કમસે કમ મારા પ્રભુના દર્શન તો થશે પત્ની ને પુત્રનું જે થાવું તે થશે ઘરની સંસાર છોડી દીધી સુદામા દેવ કેવલ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી 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 કૃષ્ણ શરણમ જાય છે ભગવાન દ્વારકાધીશ સ્મરણ કરતા કરતા સુદામા દેવ ભગવાને કીધું છે કે સર્વાન ધર્મ પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ એનાથી ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ નથી થતી ભગવાને એ પણ કીધું કે જો બધું છોડીને મારે શરણે આવે છે યોગ ક્ષેમમ વહામ્ય એ પણ ભગવાન કા શબ્દ है हमारे प्रभु हमारे ठाकुर कितने दयालु है वो तो सोचिए हम छोड़ना नहीं चाहते हैं भगवान को पकड़ना नहीं चाहते અને એ જે છોડે છે ને એ ભગવાનને પકડી શકે છે જે પકડીને બેઠો ને એ ભગવાન સુધી નથી થઈ સરોવર જોયું બ્રાહ્મણ નો જીવ મધ્યાહન થયું છે ચાલ મધ્યાહન સંધ્યા કરું સ્નાન કરી વૃક્ષની નીચે બેઠા છે દ્વારકાધીશ ને તકલીફ શરૂ થઈ તારો બાપ આવે છે સુદામા દેવ આવે છે સુકડું પાકડું શરીર છે સ્નાન કર્યું સ્નાન કર્યા પછી સંધ્યા કરી વૃક્ષની થોડી ઠંડી હવા આવી જળપાન કર્યું સરોવરનું ઠંડુ સુદામા દેવ થોડો વિરામ માટે સુધા અને જ્યાં સુદામા દેવની આંખ લાગી ભગવાને માયાને કીધું માયા મારો બાપ આવે છે એ નહીં પહોંચી શકે મારી સુધી બહાર જ્યાં માયા એટલે મારી સુધી માયા આવી એટલે સુદામા દેવને દ્વારકાના પાદરમાં સુવડાવી દીધા સુદામા દેવની આંખ ખુલી આંખ ખુલતાની સાથે જોયું ઓહો આવી સુંદર રમણીય નગરી ઉભા થયા સ્મરણ કરતા કરતા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ 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 શ્રી કૃષ્ણ શરણમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ ભગવાને વિચાર કર્યો કે પહોંચી તો ગયો છે મારો બાપ બે ચાર યાદો ત્યાંથી પસાર થયા અરે જ્યારથી ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકા નગરીના રાજા થયા છે ત્યાંથી ન પગડી સુદામા ગયા દ્વારપાળોએ ધક્કો માર્યો બ્રાહ્મણ દેવતા અહીંથી ચાલા જાઓ દ્વારકાધીશ સવારે બ્રાહ્મણોને દાન આપે છે ત્યાં આવી દાન લઈ લેજો સુદામા કહે છે મને દાન નથી જોતું ઉભા થયા દુબળું પાતળું શરીર
વૈષ્ણવ આવીને જોયું ખભા પર જનોય છે, બ્રહ્મ તેજથી કપાળ ચકચકીટ છે. બ્રહ્મણ દેવ છો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી. દ્વારપાળોને કીધું, દ્વારપાળો જાઓ જઈ દ્વારકાધીશને સમાચાર આપો. દ્વારપાળો દોડતા દોડતા આવ્યા. ભગવાન શું કરે છે? પોતાની અષ્ટપત્રાણીઓ સાથે પોતાના રાસ ભવનની અંદર અષ્ટપત્રાણીઓ સાથે ભગવાન દ્વારકાનાથ રાસ રમે છે. રાસ રમે વાલો મારો વૃંદાવન ધામ માં, રાસ રમે